So here we will practice creative questions, and Sir, from which chapter? uh, we will start from the chapter 7. Okay. Thank you. Seven and standard 7. So first write the questions here. Number 1, the difference of two positive integers. The difference of two positive integer is. Assalamualaikum, sir. Assalam, how are you? I'm fine, sir. What about you, sir? Issue is, Sir, yes sir. স্যার আপনি না বলেছিলেন যে গ্রাফ পেপারের অঙ্কগুলির উপর আরো ক্লাস নেবেন। হ্যাঁ স্যার, আপনারা এটা বলেছিলেন স্যার। আমাদের যেহেতু গ্রাফ পেপারটা আপাতত পরীক্ষা নাই আম্মু, জাস্ট পরীক্ষাটা শেষ হোক, ইনশাল্লাহ আমরা আবার নতুন করে শুরু করব ইনশাল্লাহ। যেহেতু এখন আমাদের এক্সাম, আমরা এক্সাম রিলেটেড কাজগুলো একটু করাচ্ছি, এক্সামের পরে ইনশাল্লাহ আম্মু আমরা আবার শুরু করব। and their ratio is 4:3. The difference of two positive integers is 10 and their ratio is 4:3. First questions, number A. From two equations, স্যার ফর্ম নাকি ফ্রম হবে? I think so. Make the two equations also. You can write, no problem. Okay. This form means ready kora from two equations from above statement. So I think now it's clear. There is a from. Okay, number B. Second questions. Find the two numbers. Find the two numbers. And then the question number C. If the smallest number, if the smallest number is the speed of a train in kilometer per hour. If the smallest number is the speed of a train in kilometer per hour, which is moving, station A to station B. If the speed is reduced, if I think no need to write here if the smallest number, it will be the best. The smallest number is the, I think the smallest number is the speed of a train in kilometer per hour, which is moving station A to station B. If the speed is reduced, if the speed is reduced 5 kilometer per hour, if the speed is reduced 5 kilometer per hour, then it takes
it would take, then it would take 10 minutes more, 10 minutes more to reach station B, and then find the distance A to B, or find the distance between two stations. Suppose this is the format questions. To making the equations, these questions, approximate marks may be 2, and finding the numbers by doing the simplification or calculations, their marks may be 4, and here is also question marks may be the 4. So this is, suppose this is a sample questions and 10 marks question total. Dear students, first write the properly question up to last, then inshallah we will start the answering. And you can raise your hand how many students can do number A. Assalamu alaikum, sir. Alaikum assalam, Ammo. Why you are late? Already 8 minutes gone. স্যার আমি মানে মানে জুমে এন্টার করছিলাম বাট হচ্ছিল না। আচ্ছা আম্মু, ওকে, এখন খুব দ্রুত কোশ্চেন লিখে নাও আর একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দাও যতটুকু লিখতে পারো। স্যার এটা চ্যাপ্টার 7 এর। The creative question related with the chapter 7. ওকে স্যার। So can we start the answer writing, Ammu? Yes sir. Okay, I think now everyone you are requested to mute yourself and turn on your camera, or otherwise anytime host may remove it. Ammu, everyone please, I request all of you turn on your camera and mute yourself. When you want to talk with me, then you can unmute yourself, please everyone. So let the first number, yeah, the first question with the first number. Everyone please mute yourself. Number A, let the first number, let the first number, or let the greatest number, I think it will be the best, smallest number, and let the greatest number, let the greatest number be X, and the smallest number and the smallest number be Y. So according to the questions, স্যার এটা তো আপনি বাই লিখে ফেলেছেন। স্যার বি হবে না? oh, it will be B. Thank you, Ammu. It's like the number B. According স্যার স্যার yes, স্যার একটু উপরে যাবেন, মানে একটু মানে এটা স্যার একটু ছোট করতে পারবেন, তাহলে কোশ্চেনটার অ্যানসারটা দেখা সুবিধা হয়। আম্মু আমি তাহলে তো লিখতে পারবো না, আমাকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে মুভ করতে হবে। এখন যেখান থেকে দেখা যায় একটু স্পেস রেখে নিচে লিখে নাও, আমি একটু পর আবার টাইম দিব আম্মু। Let the smallest number be X and the greatest number be X and the smallest number be Y. According to the questions, there is the first information given here, the difference between two positive numbers. So difference means greatest number minus smallest number, and their difference is 10. This is the equation number 1. And the second, and their difference, that means greatest number difference is small, and their ratios be 4:3. So now from the here we can make the equation y, X by Y. This is difference means divide, X by Y is equals to 4/3. Or if we do the cross multiply, we will get here 3 times of X is equals to 4Y. Or X is equals to 4/3 different multiply with Y. So this is the equation number
2. So this answer of the first questions from the two equations, equation 1 and equation 2. So now Ammu, you can see answer and question at a time. Please do hurry up. This is the answer of the first questions. Now in the second questions, find the two numbers. স্যার Yes. স্যার ওই দিন যে আপনি চ্যাপ্টার 7 এর একটা সিকিউ দিয়েছিলেন না এক্সট্রা, হ্যাঁ জি আম্মু। জি স্যার ওইটা আমি আপনাকে একটু মেসেঞ্জারে দিব স্যার, একটু চেক করে দিয়েন। আম্মু আমি ওই কোশ্চেনটার একটু কারেকশন দিয়েছিলাম, প্লাস আমি আলাদাভাবে এটার একটা জি স্যার ভিডিও তৈরি ওইখানে মেবি আপনি 1 দিছিলেন স্যার ফার্স্টে, দেন বি দিয়েছেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 1/x আমাদের এই ফর্মটা কারেকশন করে দিয়েছেন। হ্যাঁ আম্মু আমি দেখে নিব। ওকে স্যার। স্যার চ্যাপ্টার 7 এর সিকিউ কোথায় দিয়েছিলে? লাস্ট ক্লাসে চ্যাপ্টার সেভেন ছিল না, ওটা 6 ছিল। চ্যাপ্টার 6 ছিল আম্মু। ওকে, so now did you understand the question number A properly? Yes, sir. Okay, now Sir, can you repeat it? number B again, repeat. Okay, Sir, number A. okay, number A. There are two numbers. First number is X, second number is Y. And we have said here, this is the greatest number. And suppose this is the X and this is the greatest number. And another number is Y and this is the smallest number. So difference means greatest number, difference with the smallest number. Difference means subtraction. In the questions given here, difference is 10 and the ratio means divide. The first number divide by second number. Greatest number divides second number, there will be 4:3. This information is given in the questions. So now first doing the cross multiply, 3 times of X equal 4 times of Y. So now X equal 4/3Y. So there are two equations. And our questions requirement was from two equations. So equation number 1 and equation number 2 is our answer. So I think now in the number B, we have to write the same because the requirement is আমরা একটু B নাম্বারের কাজটা কপি করে নিব, it will be required in the number B answer. কপি তোমরা আলাদাভাবে অন্যভাবে দরিয়ে করতে পারবে। So now স্যার এ নাম্বারের অ্যানসারটা বি তে আবার লিখতে হবে? ফুল আনসারটুকু লাগবে না, if you write only the two questions also it will be okay. যদি এই দুটো ইকুয়েশন লিখো তাহলে হবে, বাট যেহেতু তুমি এখানে x এবং y এর ভ্যালু গুলো বের করে আবার এখানে বসাবে, এই জন্য আমরা ফার্স্ট লাইন থেকেই আবার এইটুকু রিপিট করব। আচ্ছা স্যার তাহলে কি পুরাটাই রিপিট করে দিব? এখন দেখো কেন এইভাবে কোশ্চেন গুলো হয়, অনেক স্টুডেন্ট এর সাথে তারা বি নাম্বারটাকে ম্যাচ করবে না, তারা বি আলাদাভাবে স্টার্ট করবে, তখন কিন্তু তাকে নতুন করে লিখতে হয়। যেহেতু আমরা এ নাম্বারের ইকুয়েশন গুলোই আমরা বি নাম্বারে ইউজ করব, এই জন্য এই নাম্বারে ঠিক যতটুকু কাজ আমার দরকার সেইটুকু আমরা বি নাম্বারে লিখে নিব। আর যদি আমি নতুন করে স্টার্ট করি, সাপোজ আমি একটা নাম্বার এ ধরলাম, একটা নাম্বার বি ইউজ করলাম, ইন দ্য সেম ওয়েতে আমি বি নাম্বার আলাদাভাবে একটা আনসার রেডি করব, তাহলেও কিন্তু আমাকে এইভাবে করে আসতে হবে। যেহেতু আমি এক্স ওয়াই ধরবো, এই জন্য আমি ফার্স্ট লেখাটাকে আমি আবার কপি করছি। আমি তোমাদেরকে একটু টাইম দিচ্ছি আম্মু, খুব দ্রুত লিখে নাও, আমরা এখন ইকুয়েশন গুলো সলভ করব। স্যার Yes? স্যার স্যার আপনি তো শুধু বি নাম্বারের অ্যানসারটা দিয়েছেন তাই না? আমি এই নাম্বারটা কমপ্লিট করেছি, এই নাম্বারের এই কাজটুকু বি নাম্বারে আবার দরকার হবে, এই জন্য আমরা কপি করে নিয়ে আসছি। তো Sir, আমরা খাতায় কপি করব। হ্যাঁ, ইয়েস আম্মু, প্লিজ একটু কপি করে নাও দ্রুত। নাও পুটিং দ্য ভ্যালু অফ x, সরি আই থিঙ্ক তোমাদের সবার কাছে এই নাম্বার তো লেখা আছে, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করি। আর পুটিং দ্য value of x, putting the value of x, স্যার এটা কি এ নাম্বারে? এটা হচ্ছে বি নাম্বারের সেকেন্ড পার্ট, বি নাম্বারের ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে এ নাম্বার থেকে আসবে, বি নাম্বারের ফার্স্ট পার্ট এ নাম্বার থেকে ডাইরেক্ট কপি করব। putting the value of x from equation, আচ্ছা স্যার আপনি যে অর এক্স দিয়েছেন ওইখানে সো দ্যাট হবে না? এটা ইকুয়েশন রেডি করেছিলাম তো, অর অথবা সো দ্যাট, দিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি, আম্মু লিখতে পারো।
Putting the value of x from স্যার আমি বুঝতে পারলাম না স্যার এটা। আম্মু আপনি এখন একটু কপি করে নেন, আমি আবার লাইন বাই লাইন ডিসকাস করব। এইটুকু লিখে নাও, হোয়াইট কালারের যে লেখা সেটা হুবহু এই নাম্বার থেকে কপি করছি। এই যে এখন নিউ কালার যেটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে নতুন করে শুরু হবে। Putting the value of x from equation 2 in equation স্যার value of x from yes স্যার সাইজটা একটু ছোট করবেন, অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, উপরেরটাও দেখা যাবে তাহলে। উপরেরটা এ নাম্বার কোশ্চেনে আনসার, ওখান থেকে কপি করে নিয়ে আসবে সেম। স্যার আপনি কি ওই যে ফর্ম উপর এই যে এন বি নাম্বারের কোশ্চেনের যে পার্টটুকু লেখা এখানে উপরে আছে এটা হুবহু এই নাম্বার থেকে আমরা কপি করে নিয়ে স্যার আসি। পুরাটা লিখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ full- পুরাটা লিখবা। হ্যাঁ পুরোটা লিখে নিয়ে আসা। আম্মু এইভাবে তোমরা যদি এই সিম্পল কোশ্চেন গুলো করো, আমরা এখন এক্সাম টাইম তোমাদেরই তো কাজ স্লো করতে পারবে। এটা 40 মিনিটস এর ক্লাস। ইকুয়েশন 2 ইন ইকুয়েশনের পর কি মানে ওইটা কি ইকুয়েশন লিখছেন? হ্যাঁ আম্মু লিখবো তো, কারণ সবাই তো লিখার সুযোগ দিচ্ছে না। ওকে, কারণ আমার তো বারবার দেখাচ্ছে এই কতটুকু লিখবো কি করব এই সিম্পল কোশ্চেন। পুটিং দ্য ভ্যালু অফ x ফ্রম ইকুয়েশন 2 ইন ইকুয়েশন 1, অর্থাৎ ইকুয়েশন 2 এর যে x এর ভ্যালু আছে সেটাকে আমরা ইকুয়েশন 1 এ বসাবো। তো ইকুয়েশন 1 কি ছিল দেখো, ইকুয়েশন 1 এ ছিল x মাইনাস y ইজ ইকুয়ালস টু 10। তাহলে এখানে x এর ভ্যালু বসাও, और x এর ভ্যালু হচ্ছে 4/3y মাইনাস স্যার y। দ্য কি লেখা ভ্যালু অফ x এর আগে putting the value of x from equation 2 in equation 1, অর্থাৎ ইকুয়েশন 2 এর ভ্যালু ইকুয়েশন 1 এ বসাবো। ক্লিয়ার? ওকে, নাও এখানে আমরা সিম্পলিফিকেশন করলে y এর ভ্যালু পাবো। তাহলে 3 টা ক্যালসিয়াম নাও, আর 3 এলসিএম নিলে কি হবে দেখো, 3 এলসিএম 4y minus 3y is equals to 10, or 4y minus 3y, y by 3 is equals to 10. Now here we can write y is equals to, doing the cross multiply, 3 multiply 10, and so y equals to or you can write here, so y is equals to 30. তার মানে আমাদের স্মলেস্ট নাম্বার হচ্ছে 30, the smallest number is 30. এখন y এর ভ্যালু আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশনে বসাবো। putting the value of y in equation 2, right here. স্যার আমরা কি so that দিয়ে the smallest number is 30 লাইনটা লিখতে পারবো? হ্যাঁ ইয়েস, আই থিংক এটা আরো সুন্দর হয়। হ্যাঁ আম্মু এটা বেস্ট হয়। আমরা এর পরের কাজে আমরা এইটুকু লিখে দুটোকে একসাথে লিখবি, স্মলেস্ট নাম্বার এন্ড গ্রেটেস্ট নাম্বার। সো আমরা আগে y এর ভ্যালুটুকু বসাচ্ছি। তো putting the value of y in equation 2, স্যার এটা বি এরই পার্ট। হ্যাঁ এটা বি নাম্বার। এখন আমরা y এর ভ্যালুটাকে 2 নাম্বার ইকুয়েশনে বসাবো। putting the value of y in equation 2, equation 2 এর মধ্যে কি ছিল, x is equals to 4/3 multiply y। তাহলে আমাদের y এর ভ্যালু কি ছিল, 4/3 multiply 30। 30 কে যদি আমরা সিম্পলিফিকেশন করি, there will be 10, so 4 multiply 10 is equals to 40। তাহলে আমাদের গ্রেটেস্ট নাম্বার হচ্ছে 40 and স্মলেস্ট নাম্বার হচ্ছে 30। সো এখন আমরা এখানে লিখবো, so the greatest number, আমরা এখান থেকে লেখাটা নিয়ে আসি, কষ্ট একটু আমায় 10 সেকেন্ড। স্যার উপরের পার্টটা তো দরকার নাই, ওটা তো লেখা হয়ে গেছে সব। হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো আম্মু, কি জন্য দরকার দেখো, কপি করে নিয়ে আসছি। Yes, so the greatest number be x is equals to, what is the value of x? So greatest number be x, the greatest number be x is equals to 40, and smallest number be y is, you can give here the y is equals to 30. So answer greatest number, answer স্যার ব্র্যাকেটটা ইউজ করা কি ম্যান্ডেটরি?
না আম্মু ম্যান্ডেটরি না, ইটস নট ম্যান্ডেটরি। দ্য আনসার 40 and 30. So I think now question number B, second part is visible here. Or you can write here, so the greatest number equals to 40 and smallest number is equals to B use na korlo hobe. This is not mandatory here. একটা ম্যাথে যখন বেসিক ক্যালকুলেশন কমপ্লিট করতে পারবে তখন এগুলোর জন্য তোমাদের আর নাম্বার কাটবে না, বা এই জায়গাগুলো আমাদের কাছে এসেনশিয়াল না। তোমার এই বডি পার্ট অর্থাৎ ম্যাথ ক্যালকুলেশনটা ঠিক হয় কিনা, আফটার অল ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসেস, কিভাবে ভ্যালুগুলো এখানে বসাচ্ছি বা সিম্পলিফিকেশন করব, এগুলো ম্যান্ডেটরি না। এগুলো 10 জন স্টুডেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজ 10 রকম হবে, সো এটা ইস্যু না। ওকে আম্মু, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার? আম্মু আমি একবার একটু রিভিউ করে আসি, অনেকেই হয়তোবা নেটওয়ার্কের কারণে একটু লেটলি জয়েন করছো, হয়তোবা কোনো কারণে বুঝতে প্রবলেম হতে পারে। জাস্ট হচ্ছে এখানে দুটো নাম্বারের আমাদের কন্ডিশন ছিল, একটা হলো গ্রেটেস্ট নাম্বার, একটা হলো স্মলেস্ট নাম্বার। এই গ্রেটেস্ট নাম্বার এবং স্মলেস্ট নাম্বারের ডিফারেন্স হচ্ছে 10, এবং গ্রেটেস্ট নাম্বার এবং স্মলেস্ট নাম্বারের যে রেশিও হবে, গ্রেটেস্ট নাম্বার স্মলেস্ট নাম্বারের রেশিও হবে 4:3। এই দুটোর উপর বেস করে আমরা দুটো ইকুয়েশন রেডি করলাম, ইকুয়েশন নাম্বার 1 এন্ড ইকুয়েশন নাম্বার 2। এখন এই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা সলভ করে আমাদের স্যার তাহলে এই নাম্বারটা কি হবে? এই নাম্বার অ্যানসারটা তাহলে কি হবে স্যার? আম্মু আপনি এই নাম্বারের কোশ্চেনটা পড়েন আগে, তারপর আবার আনসারটা রিভিউ এই করবেন। নাম্বারের অ্যানসারটাই তো ওই যে হোয়াইটটা যেটা, ওইটা স্যার পুরো কপি কারণ আপনারা যদি কোশ্চেন যদি ভালো করে না পারেন, এই নাম্বারে কোশ্চেনেই বলা ছিল শুধু ইকুয়েশন রেডি করেন, এই নাম্বারে কোশ্চেনেই বলা ছিল ইকুয়েশন রেডি করেন, আর সেকেন্ড নাম্বারে কোশ্চেনে ছিল ইকুয়েশন বের করতে বলছে। নাম্বারগুলো সব বের করেন। ইয়েস, সো এখন আমরা এই জন্য এই দুটোকে সলভ করব। সলভ করার অনেকগুলো মেথড আছে, আমরা এখান থেকে x এর ভ্যালু বের করে ফার্স্ট ইকুয়েশনে বসাচ্ছি। এইদার তুমি ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে x অথবা y এর ভ্যালু বের করে সেটা সেকেন্ড ইকুয়েশনে বসাতে পারবে, এভাবেও হবে। আরো একটা মেথড আমি 10 সেকেন্ড একটু দেখাচ্ছি, যদি তোমাদের কারো পছন্দ এইভাবে করতে পারবে। যেহেতু দুটো নাম্বারের ডিফারেন্স হচ্ছে 10, তাহলে একটা নাম্বার যদি স্মলেস্ট নাম্বার যদি x হয়, গ্রেটেস্ট নাম্বারটা হবে x প্লাস 10। এটা বোঝা যায় যেহেতু দুটো নাম্বারের ডিফারেন্স 10, স্মলেস্ট নাম্বার এটা, গ্রেটেস্ট নাম্বার হচ্ছে এটা। এরপরে হচ্ছে দুটো নাম্বারের ডিফারেন্স, তাহলে গ্রেটেস্ট নাম্বার ডিফারেন্স স্মলেস্ট নাম্বার উইল বি 4/3। এভাবেও তোমরা অনেক স্টার্ট করতে পারবে, নো প্রবলেম। তো আশা করি এটাই একটু ইজি মেথড, তোমরা তোমাদের মতো করে ট্রাই করো। হ্যাঁ আম্মু একটু আবার করতে হবে। আচ্ছা ওকে, দেখো একটু এখানে ফার্স্ট হচ্ছে দুটো ইকুয়েশন ফর্ম করছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন, গ্রেটেস্ট নাম্বার মাইনাস স্মলেস্ট নাম্বার and greatest number ratio smallest number. By making the two equations, there is a value of x. Now putting the value of x from the second equation in the first equation, just doing the simplification. এখানে দেখো 3 LCM নিচ্ছি, then the cross multiplication, value of y we will get here 30. Y is the smallest number, that is smallest number is 30, and putting the value of y in the second equation, this is the 40, which is our greatest number. So answer 40 and 30. এখন দেখো পরের কোশ্চেনটা যার একটু ভালো, স্যার আপনি যেখানে 1 দিয়ে লিখেছেন ডট ডট দিয়ে, সেটাই কি হচ্ছে এ নাম্বার অ্যানসার? আম্মু এখন একটু হ্যাঁ এখন একটু দেখে নেন, এইটুকু হচ্ছে আপনার এই নাম্বার আনসার। ক্যান ইউ সি দ্য বোর্ড হিয়ার? দিস ইজ দ্য আনসার অফ এ, দিস ইজ দ্য আনসার অফ এ। ইয়েস স্যার। আনসার একটু পরিষ্কার না লিখলে অনেকে তোমরা একটু কনফিউশন। ওকে, নাও আনসার অফ এ। এখন দেখো যাদের একটু যারা চ্যাপ্টার 7টা এর মধ্যে রিভাইজ দিয়েছো, তোমরা অনেকেই ধরতে পারবা যে এটা কোন টপিকস থেকে এই কোশ্চেনটাকে আমি সেট করছি। স্যার আশা করি তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার। একটু বলো তো এই কোশ্চেনটা কোন টপিকস থেকে বা কত নাম্বার কোশ্চেনের উপর বেস করে রেডি করা, বলো তো দেখি। Those who have comment in the maths book, you can answer easily. লাস্টে 3rd নাম্বার কোশ্চেনটা তোমাদের হ্যাঁ ইয়েস, তোমাদের এই বইতে একটা ম্যাথ ছিল মনে আছে তোমাদের? 14 নাম্বার কোশ্চেন। 14 নাম্বার স্যার কোশ্চেন। 14 নাম্বার কোশ্চেন। Yes, exactly right. The exercise. স্যার একটু বিটা দেখাবেন, বিটা আমি দেখতে চাচ্ছি। আম্মু এখন বিটা কমপ্লিট হয়নি এখনো তোমার? স্যার আমি একটু মানে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি। দেখ আশা করি পরীক্ষার হলে না হলেই হলো আম্মু।
This is the answer of number B. So please take the screenshot. Is it okay? ওকে স্যার। Okay. স্যার আপনি এটা আবার মানে ছবি মানে আপনি যেরকম মানে এটা আবার ফটোকপি করে আবার ইয়ে করলেন স্যার? আমি তোমাকে জুম আউট করে একটু দেখাচ্ছি আপ টু লাস্ট। না স্যার, ও বলেছে যে Yes, sir, হ্যাঁ বলো। আমি মানে পুরোটা দেখতে চাচ্ছি, মানে স্যার বুঝতে পারতেছি না, মানে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি আমি, একই রকম দুটো দেখতে এজন্য। আম্মু এইখানে দেখো, এই নাম্বার কোশ্চেনের আনসার এখানে কমপ্লিট। বি নাম্বার কোশ্চেনে আনসার করতে ভালো হলে করে এই নাম্বারের এই পার্টটুকু লাগবে। বি নাম্বার কোশ্চেনে আনসার করতে হলে এই পার্টটুকু লাগবে, এই জন্য আমরা আবার কপি করছি। Am I right now? বি নাম্বার কোশ্চেনের sir. আনসারের জন্য Okay, এই sir, নাম্বার কোশ্চেনের এই পার্টটুকু লাগবে। ইয়েস, ওকে। এখন দেখো, সো আশা করি তোমাদের যাদের আমি এখানে একটু লিখে দিচ্ছি, দেখো এইভাবে মেন বইয়ের এই কন্টেন্ট গুলো ইউজ করে আমরা তোমাদের এই পরীক্ষায় ম্যাথস গুলো রেডি করবো, সেই আলাদা কিছু না। যেমন দেখো এখানে সি নাম্বার কোশ্চেনটাকে আমরা সেট করেছিলাম 7.2 থেকে। আমি একটু মার্ক করে দিচ্ছি, সবাই একটু পাশে সাইড নোট দাও। 7.2 থেকে আচ্ছা স্যার, 7.2 থেকে কোশ্চেন নাম্বার 14 from 7.2, এই জায়গাটুকু হচ্ছে আমাদের 7.2 এর কোশ্চেন নাম্বার 14 থেকে সি নাম্বার কোশ্চেনটাকে রেডি করা। ওকে, বলো এবার। স্যার আমি বলতেছি স্কুলের যে ইম্পর্টেন্ট সিকিউ গুলি দিচ্ছে ওইগুলা ভালো করে আর বইটা করলেই হবে না? আম্মু ভালো করতে হলে জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ থেকে যতগুলো ক্লাস হলো আর আজকে 19 তারিখ পর্যন্ত সবগুলো ক্লাসে ভালো করে রিভাইজ দিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। তো ভালো করার জন্য শর্টকাট কোনো রাস্তা না আম্মু, ইউ হ্যাভ টু রিভাইজ প্রপারলি ইফ ইউ টার্গেট ওয়ান্ট টু গেট দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার। Question number 14. Okay, this is the question number 14, almost related with the question number 14, and answer will be same. একটু কোশ্চেনটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। দেখো আমাদের বলা ছিল স্মলেস্ট নাম্বার ইজ দ্য স্পিড। আমাদের স্মলেস্ট নাম্বার কত ছিল বলো? স্মলেস্ট নাম্বার 30। তাহলে দেখো তোমাদের বইয়ের কোশ্চেনে ছিল স্মলেস্ট না 30 কিলোমিটার। তাহলে স্মলেস্ট নাম্বার ইজ দ্য স্পিড অফ এ ট্রেন, দ্যাট মিন্স 30 কিলোমিটার ইজ দ্য স্পিড অফ এ ট্রেন ইন কিলোমিটার পার আওয়ার্স হুইচ ইজ মুভিং towards or which is moving station A to station B. Station A তে হচ্ছে কমলাপুর, স্টেশন B তে হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ। If the speed is reduced 5 কিলোমিটার পার আওয়ার্স, ওখানে বলা ছিল স্পিড হচ্ছে 25, আমরা বলছি এখানে 5 রিডিউস হচ্ছে, তাহলে বলা 30 থেকে 5 রিডিউস হলে কত হবে? স্যার 25। তার মানে বইয়ের কোশ্চেনটাকে একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি। দেখো if the speed is reduced 5 কিলোমিটার পার আওয়ার্স, that means নিউ স্পিড হচ্ছে 25, minus করবা 5, then it would take the 10 minutes more, then it would take the 10, দেখো এখানে more, অর্থাৎ 30 কিলোমিটার পার আওয়ারে যে সময় লাগবে যদি তার স্পিড 5 কিলোমিটার রিডিউসড হয়, কমে যায়, তখন তার আরো 10 মিনিট বেশি সময় লাগবে। এখন বলছে এ থেকে বি এর ডিসটেন্স বের করো, অর্থাৎ আমাদের বইতে যেভাবে কোশ্চেনটা ছিল নারায়ণগঞ্জ টু কমলাপুর আর কমলাপুর টু নারায়ণগঞ্জের ডিসটেন্স বের করো। ওকে আম্মু, তোমরা সবাই একটু ট্রাই করো, যদি কোথাও প্রবলেম হয় তাহলে আমার সাথে কপি করবে। প্লিজ এভরিওয়ান, ফার্স্ট তোমরা নিজেরা ট্রাই করো, যেহেতু তোমাদের বইয়ের ম্যাথস, আই থিংক ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট অলরেডি রিভাইজড দিস কন্টেন্ট। কোশ্চেন নাম্বার সি, দেন ম্যাচ ইউর আনসার উইথ মি। কেউ এখন এই বোর্ডের দিকে তাকাবে না, এভরিওয়ান ট্রাই ইউরসেলফ ফার্স্ট। স্মলেস্ট নাম্বার, everyone mute yourself. The smallest number is equals to 30. So speed of the train is equals to 30 kilometer per hour. 30 kilometer per hour means in 1 hour it can travel 30 kilometer. If the okay, let the distance be station A to, let the distance be station A to station B
station B. Let the distance be station A to station B is equals to X kilometer. So now our first step done, station A to station B is X kilometer. So now, first the train moves 30 kilometer in 1 hour. So the train moves 1 kilometer in 1/30 hour. The train moves X kilometer, X multiply 1. I think এখানে আবার ব্র্যাকেট দিলে একটু পরে ভাববা যে x ডাবল টাইমস হচ্ছে কেন, x multiply 1/30 hour. So there will be now this one is x/30 hour. First informations done. So everyone try yourself, then review your আর answer. ব্র্যাকেট না দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে না? আম্মু হ্যাঁ মাল্টিপ্লাই দিতে পারে। এখন দেখো যদি আমি আবার এইভাবে মাল্টিপ্লাই দিই পরে অনেকে আবার ভুল করে এক্স স্কয়ার লিখে ফেলবে। সো আই থিংক এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য এইটুকু করছে। আম্মু আমি তো এখন বোর্ড দেখতে বলি নাই, বলছি আগে নিজে ট্রাই করার জন্য। ওকে নাও if the speed is reduced and if the speed is reduced 5 kilometers, if the speed of the train, if the speed of the train is reduced 5 kilometers per hour, then new speed is equals to 30 minus 5 kilometer per hour. 30 minus 5 kilometer per hour. So there will be 25 kilometer per hour. This is now 25 kilometer per hour. So আমাদের এখানে টাইম হচ্ছে 25 kilometer per hour, but question information ছিল when its speed is 25 kilometer per hour, it needs 10 minutes more. When the speed is reduced, then the required time will be increased because train velocity or train speed is now slower than previous. That's why it will take more time, and this time is given here 10 minutes. So now we can convert 10 minutes into hours because information is given here in hours. So we know 60 minutes equals to, we know, I think first step we can find the train moves in x kilometers. I think we can copy this line again here. X kilometer jete tar ekhankar time টুকু আমরা বের করব in the same way. 25 এর জন্য it will be, so now from the 25 there will be 25 in the same way. This is 25, there will be 25, and this is now 25, there will be 25. So now 25, 25 and 25. So the train moves 25 kilometer in 1 hour and in x kilometer. Again we know the next informations. We know 60 minutes is equals to 1 hour. So 1 minute is equals to 1/60 hour. The train need the 10 minutes more. So if we convert the 10 minutes into hour, this one will be 1 multiply 10
divided by 60, that is 1/6 hour. So now, according to the questions, or we can write here 10 minutes more. So according to the questions, according to the question, that means when the speed is lower, it will take the 10 minutes more. তাহলে আগে যে স্পিড ছিল, নিউ স্পিড, the new, yes, বলো আম্মু। আপনি স্ক্রিনটা একটু ছোট করবেন স্যার? আচ্ছা আম্মু দেখাচ্ছি, 1 মিনিট একটু। x/30, অর্থাৎ নিউ স্পিড এবং আগের স্পিডের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে 10 মিনিট, দ্যাট মিন্স 1/6। এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের x এর মান আসবে। হ্যাঁ আম্মু একটু দেখে নাও, দেখো আরেকটু বড় করলে তো প্রথম থেকে দেখতে পাবো। এখন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আম্মু একটু আমি এই ম্যাথটা আর একটু শর্ট ফর্মে করা যায়, যাতে একটু ক্যালকুলেশন গুলো তোমরা ইজিলি ধরতে পারো। এই জন্য প্রত্যেকটা স্টেপ একটু ইউনিটারি মেথডে দেখাচ্ছি। আর একটা ম্যাথ পারলে ক্যালকুলেশন করতে সময় লাগবে না। আফটার অল একটু সবাই দ্রুত লিখে নাও। এখন এখান স্যার? থেকে x এর ভ্যালু বের করো। ইয়েস স্যার আপনি কি পুরাটুকু লিখে দেখাচ্ছেন? না আম্মু আমি করি না, আপনি কি বইয়ের এই ম্যাথটা পারেন না? নাম্বার 30, নাম্বার 14 নাম্বার ম্যাথস এক্সারসাইজ 7.28। আম্মু আনসার দেন আমার কথার সাথে। জি স্যার। You didn't do the number 14 from 7.2? স্যার এক্সারসাইজের না? Exercise 7.2 এর নাম্বার 14 ম্যাথ আপনি করেননি? জি স্যার। এই নাম্বার 14 ম্যাথটাকে আমি এখানে কপি করছি জাস্ট নতুন করে। সো দিস ইজ নট দ্য ফুল আনসার। এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা x এর ভ্যালু বের করব। ঠিক আছে স্যার। আই থিংক আমাদের 1 মিনিট সময় আছে আম্মু। আমি তোমাদের একটু আগে লেখার একটু শর্ট ফর্মে লিখে নিচ্ছি। There will be take the LCM. There is a 25 and 30 এর LCM একটু সবাই নিয়ে নাও। I think the 25 and 30 take here the 5 5 ja 5 6 5 6 30 5 30 এ 150 150 is the LCM। 25 দিয়ে যখন আমরা ডিভাইড করব 30x minus 25x 30x minus 25x is equals to 1/6, or 5x by 150 is equals to 1/6. So 5x by 150 we can divide here 5x or 150, there is now okay x and 1/6, 5x plus 6x 150 taking the LCM. আমাদের দেখো তো ভুলটা কোথায় করছি, 25 দিয়ে ডিভাইড করলে 6 হবে। আই থিংক আমাদের তাড়াহুড়া করলে কি হ্যাঁ এখানে 6 আর 5 হবে। ইয়েস, আর টেক দ্য LCM। there will be একটু বড় করে নিই, বোর্ডটা একদম মিনিমাইজ করলে ওভাবে লেখার শেপটা আসে না। ওকে, there is now 150 and now 6x minus 5x is equals to 1/6, or x by 150 is equals to 1/6, or do multiply স্যার x equal to কি 25 হবে? হ্যাঁ আম্মু আমি একটু হ্যাঁ yes, the distance x equals to 25, thank you. So x is equals to 150 by 6, or the distance between station A to station B is B. So the distance between station A to station B is 25 kilometer. That means Narayanganj to Dhaka is 25 kilometers. So I think now you can see the full question at a time. একটু বেশি মিনিমাইজ করলে তোমরা দেখতে পারবে কিনা আমি ক্লাসের শেষে আশা করি কন্টেন্ট আপলোড করব আম্মু, যদি কারো কোথাও প্রবলেম হয় আবার দেখে নিতে পারবে। এখন একটু দ্রুত এই পার্টটুকু লিখে নাও। স্যার দেখা যাচ্ছে না। হুইচ পার্ট আম্মু? সেকেন্ড লাস্টের অংশটুকু দেখতে চাচ্ছ না? পুরাটা মিনিমাইজ করলে কিছুই দেখা যাবে না।
হ্যাঁ আম্মু স্যার তাহলে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কেমন যেন হচ্ছে। হ্যাঁ এখানে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন, অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টটুকু একদম লাস্ট পার্টটুকু এখানে দেখাচ্ছি আমরা। এর চেয়ে মিনিমাইজ করলে তোমরা দেখতে পারবে না তো। ইজ ইট ওকে? স্যার লেখা শেষ। লাস্ট পার্টটুকু কারো বাকি আছে আম্মু? নো স্যার। স্যার এখন বলো No, কারো কোনো sir. কারো কোনো ফার্স্ট No, পয়েন্টের sir. অংশটুকু আসে? ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ম্যাথ প্রপারলি? ইয়েস স্যার। তো আম্মু এখন Yes, আম্মু sir. তোমরা তো আসলে এখন বুঝতে পারছো যে আমাদের এই বইয়ের ম্যাথস গুলোকে কিভাবে আমরা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের মাঝখানে একটু ইনফরমেশন বা ডেটা চেঞ্জ করে ইনক্লুড করতে পারি। তো আশা করি এই টাইপের ম্যাথস গুলো তোমরা ভালো করে বইয়ের ম্যাথস গুলো প্র্যাকটিস করে ইনশাআল্লাহ ইউ উইল ডু বেটার ইন দ্য আপকামিং এক্সাম। So Amura, assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you so much. Hope to see you all in the next classes and wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bye, sir. Nice, sir. Assalamu alaikum, sir. Bye bye, sir. Bye bye.